أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، فبمشيئة الله سبحانه وتعالى اليوم مع الموضوع الإخلاص النية في عبادة. عباد الله، إن الإخلاص لله تعالى هو أن تفرد لله تعالى بنيتك وقصدك في جميع أقوالك وأفعالك وطاعاتك، وألا تشرك معه تعالى أحدا ولا شيئا. قال جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو تصفية النية، فهو أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن الإخلاص ضروري لصلاح الدين المسلم، وهو شرط نجاته، ومن دونه حلاق والخسران في الدنيا والآخرة. عباد الله، والإخلاص ليست فقط شرط للقبول، بل هو السبب لمباركة العمل ومضاعفة الأجر. ألا ترى أن السقيا كالبي عمل القليل لكنه تسبب النجاة الصاحب، لأن الإخلاص قد رفعه فسقى قلبا فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. ألا ترى أن المجرد القطع الشجرة أمر ليس ذا بال، لكنه أدخل الرجل الجنة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. متفق عليه. فكم من الناس يسقون حيوانات ويحنون أسرانا، ولكن سر بينه إمام ابن القيم قائلا: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تفاضل بمفاضلة الماء في قلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في تفاضل كما بين السماء والأرض. ألم أقل لكم إنه إخلاص القلب لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. عباد الله، إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا
يبتغي به وجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يثبت الإخلاص في قلوبنا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Par la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, le khutbah nous interpelle toujours envers la crainte de Allah. Comme il a dit, certes, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu les livres avant vous les musulmans, c'est-à-dire Yahoud ou Nasara, ainsi que vous, de craigner moi Allah. Avec la permission de Allah et son vouloir, nous allons parler le thème aujourd'hui qui est la sincérité, al-ikhlas. Bientôt, nous sommes là en train de compter des jours. Si Allah nous donne longévité, nous sommes parmi les vivants. Il y a des grandes choses qui sont devant nous. Beaucoup d'adorations que tout musulman attend. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est la sincérité. Al-ikhlas. Voilà pourquoi on va essayer de parler ça un peu aujourd'hui, chers frères. On nous dit, la sincérité, c'est de faire Allah unique dans ton intention, dans ton objectif et dans tous tes propos et tes actions. Tu fais ça uniquement pour Allah, pas pour dunya, pour ne pas plaisir quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la sincérité, al-ikhlas. Toute l'adoration que tu vas faire, tu fais ça uniquement pour qui? Allah. C'est ça qui est la sincérité. Ici, c'est pour dire, quand tu veux prier, il faut prier à cause de qui? Allah. Si tu vas gêner, il faut gêner à cause de qui? Allah. Tout ce qui prend le nom de l'adoration, lecture du Coran, azkar, ad-dua, as-sadaqa, umrah, hajj, mariage, baptême, visiter des malades, aller au cimetière, tout ce qui prend le nom de l'adoration, fait ça à cause de qui? Allah. C'est ça qu'il a su. Wa Allah tushriku ma'ahu ta'ala ahadan wa la shay. Faut jamais associer Allah dans tes adorations, Allah avec quelqu'un. Allah il nous dit dans les sourates al-Bayyinah, Allah dit wa ma umiru, on les a recommandés illa liya'budu. Là, on les a recommandés uniquement d'adorer Allah. Mokhlisin, avec la sincérité, l'adoration appartient à Allah. Vous voyez dans cet verset, Allah nous dit ce qui nous a recommandé, c'est de l'adorer, mais avec la sincérité, parce que l'adoration appartient lui Allah. Et on nous dit la sincérité, c'est de purifier ton intention. Il faut purifier ton intention. Quand tu vas prendre l'intention, il faut que l'intention soit solide à cause d'Allah. C'est l'action qui est dans le cœur. Tu ne peux pas savoir l'homme est sincère ou il n'est pas sincère. C'est quelque chose qui est caché dans le cœur. La yattalu alayhi illallah. Personne ne connaît pas. L'action que tu as posée, il y a sincérité, il n'y a pas sincérité, mais Allah lui connaît. Voilà pourquoi notre cher le prophète Mohammed, il nous dit, Inna Allah, lui, Allah, la yanzuru ila suwarikum wa a'malukum. Allah ne regarde pas votre teint et il ne regarde pas les actions. Voilà qu'il met, lui, Allah, yanzuru ila qulubikum. Allah, il regarde ce qui est dans votre cœur. Wa a'malukum, et il regarde les actes. C'est-à-dire,
Quand tu viens prier ou tu jeûnes ou tu fais quelque chose, Allah ne regarde pas tes habillements, il ne regarde pas que tu es qui, mais il regarde quelle est l'intention que tu as fait dans ton cœur. Parce que lui voit dans le cœur. Innahu alimu bizati sudur. Cet hadith, ça nous montre que les actions sont acceptées avec la sincérité, l'intention que tu as formée. Voilà pourquoi on dit, chers frères musulmans, chers sœurs, innal ikhlas, la sincérité, daduriyun, c'est une obligatoire, l'issalah au din le musulman. C'est avec la sincérité que l'adoration des musulmans soit bonne. Wa huwa shartun, et c'est une charte, c'est une prière. Najatu, qui va faire que tu vas sauver. Wa min dunihi, s'il n'y a pas la sincérité, halaq, tu vas détruire, wal khusran, et tu vas tomber dans les faillites. Tout travail que l'homme n'est pas fait ça à cause de Allah, tu vas arriver au Al-Qiyamah, tu n'as rien. Tu vas arriver au Al-Qiyamah, tu n'as rien. C'est à cause de ça, faisons tout avec la sincérité, uniquement avec Allah. Et il a dit, ça va devenir Al-Khusran, la faillite dans la vie présente ici et l'au-delà. Tu ne gagnes rien. Voilà Imam Bukhari, dans son Sahih, il a mené un hadith qui fait peur. Le prophète Muhammad, il a dit, Yawm al-Qiyamah, c'est 3 personnes qu'on va commencer le jugement d'abord. Cet hadith nous parle de la sincérité, chers frères. 3 personnes qui, un connaisseur, un riche et l'homme qui a combattu dans les chantiers d'Allah. Voilà les 3 groupes. C'est eux qu'on va commencer leur jugement devant Allah d'abord. Pour montrer les gens que là où nous sommes arrivés là, s'il n'y a pas de sincérité, tout ce que tu as posé c'est zéro. On va demander les riches. Allah dit, je t'ai donné la richesse. Tu as fait quoi? Devant tout le monde. Le riche va dire, Allah, j'ai construit des mosquées. J'ai amené les gens d'aller faire le pèlerinage. J'ai aidé les besoinaires. Allah dit, c'est vrai. C'est ce que tu as dit, tu as fait. Mais tu n'as pas fait ça à cause de moi. Tu as fait ça pour qu'on te dise que c'est toi qui fais. Les gens de Dunia, ils t'ont félicité. Amenez-les l'enfer. On amène la personne dans l'enfer. Wallah, c'est le prophète qui a dit ça dans les hadiths. Le riche qui a dépensé son argent en train de faire des bonnes actions, mais comme l'intention n'est pas bonne, Yom al-Qiyamah, il a échoué. On va amener un mujahid, quelqu'un qui a combattu dans les djihad fi sabilillah, jusqu'à il a été tué. Allah dit, toi, je t'ai donné la force. Tu as fait quoi avec ta force? Il a dit, Allah qataltu fi sabilillah. J'ai combattu dans les chantiers d'Allah jusqu'à m'a tué dedans. Allah dit, c'est vrai. Mais tu n'as pas fait ça à cause de moi. Tu as fait ça pour que tu as fait ça pour que les gens disent tu es guerrier. On t'a félicité. Amenez-lui l'enfer. On amène celui qui est mort dans le djihad dans l'enfer. 3e personne va amener un connaisseur, alimou. Un connaisseur, il a prêché, il a éduqué, il a enseigné. Allah va dire, je t'ai donné la science du Coran, hadith, tu as mémorisé. Tu as fait quoi avec la connaissance? Il va dire, Allah, j'ai enseigné les gens. Je fais les khutbah, je fais les tafsir, j'enseigne, je fais les conférences. Allah dit, c'est vrai, tu as fait ça. Mais tu n'as pas fait ça à cause de moi. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu es connaisseur. On t'a félicité. Amenez-lui l'enfer. Cet hadith c'est dans le Sahih Bukhari. Vous voyez, pour que soyons sincères, chers frères, quand tu vas rester devant les gens, il faut être sincère. Quand on te met devant, il faut être sincère. Quand tu vas faire quelque chose en public, en cachette, sois sincère. Parce qu'on peut tromper tout le monde, mais on ne trompe pas Allah. Abadan. 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 La sincérité, c'est très très important. Ah oui? À la facilité, non? On nous dit, la sincérité,
Il a dit la sincérité, ce n'est pas condition seulement pour qu'on accepte ton travail. Il y a beaucoup de choses qui dépassent ça. Bal huwa sababu li mubarakatil amal. La sincérité fait qu'on accepte ton travail. La sincérité va faire que ton travail, Allah va bénir. Wa mudha'afatul ajr. Et Allah va te multiplier les récompenses quand tu es sincère. La sincérité, voilà ce que ça donne. Ça soit le cause que ton travail soit accepté par Allah. Et Allah veut bénir encore le travail. Et il va t'augmenter encore degré. On nous dit, Allah taraw anna suqya qalb. Vous ne voyez pas celui qui a donné les chiens à boire. Amalul qalil, pour donner les chiens à boire, c'est petit travail. Lakinna, mais tasabbaba najatu sahib. Ça a été le cause que celui qui a donné les chiens à boire, il est sauvé. Jusqu'à le prophète a dit, il est rentré au paradis. Donner les chiens à boire, c'est quoi? C'est petit travail. Mais comme il a fait ça avec l'intention pure, à cause de qui? Allah. Ça l'a sauvé. Il a dit, la sincérité a accompagné son action. Il a donné les chiens à boire. Il a vu les chiens qui a sauvé. Il a donné les chiens à boire. Les chiens remercient Allah. Allah a pardonné celui qui a donné les chiens à boire. Premièrement, vous savez, musulmans ne mangent pas les chiens. Mais malgré ça, quelqu'un a nourri les chiens. Ça a été le cause que Dieu l'a donné paradis. La sincérité. Tu peux habiller un fou. Tu peux donner un fou à manger. Tu peux nourrir un mouton. Tu peux donner le poulet à manger. Tu peux sauver tout quelque chose que tu ne penses pas. Mais si tu es sincère auprès de Allah, ce n'est pas petit travail. Là, tu souffres. La sincérité, chers frères. Ça, c'est Imam Bukhari qui a amené cet hadith. Et il a dit, Ala taraw anna al-mujarrada qati'i shajara. Vous ne voyez pas simple quelqu'un qui a coupé l'arbre. Amrun laysa zabal. C'est pas un travail qui est beaucoup. Avec ton machette, tu coupes comme ça tombe. Mais quelqu'un coupé comme ça, adhalahu al-rajul al-jannah. Dieu a donné le monsieur paradis. Comment c'était? Il a dit, laqad ra'aytu rajulan. Le prophète a vraiment montré un homme. Yataqallabu fil jannah. Il est en train de promener dans le paradis. Allah donne le paradis. Pourquoi? Il a dit fi shajaratin qata'aha min zahar at-tariq. C'est un arbre qu'il a coupé ça sur la route. L'arbre là, ça fait comment? Il a dit kanati tu'uzin nasa. L'arbre là embête les passants sur la route. Les gens qui passent ça les embêtent. Et il a coupé ça. Il a mis ça hors de la route afin de faciliter les gens qui viennent passer. Ça a été le cause qu'il a gagné paradis. Ça a été le cause. La sincérité, chers frères. La sincérité. Un moment, il y a l'action que toi tu négliges. Mais quand tu vas poser ça avec sincérité, auprès d'Allah, il n'y a pas petit travail. Mais ici, on va se questionner. On dit, combien de gens aujourd'hui, ils donnent les animaux à manger. Ils donnent les animaux à boire. Il y a les gens qui déplacent les choses mauvaises sur la route. Mais le problème, le secret, Imam al-Qayyim, il va nous parler ici. Pourquoi ils n'ont pas eu la grandeur que celui a eu? Aujourd'hui, nous, on déplace les bouteilles sur la route. Quelqu'un peut voir quelque chose qui est mauvais, il prend ça, il jette sur la route. Pourquoi on n'a pas eu la grandeur de ça? Imam Ibn Qayyim a dit, Al-a'malu la tatafadalu bisawariha. Il dit le travail ne trouve pas valeur à cause de leur image. Wa adadiha, à cause de leur nombre. Wa innama tatafadalu bifadulil ma fi qulub. Il a dit le travail, les degrés se dépassent avec l'intention qui est dans le cœur. Fatakunu suratul amalayni. Tu vas voir image des mêmes actions que les deux personnes ils ont fait. Mais wa baynahuma fi tafaduli
mais tu vas voir que la distance, la différence qu'il y a entre les deux travails, c'est comme le ciel et la terre. Tu vas voir deux musulmans, ils sont là en train de prier. Mais différence de leur récompense, c'est comme le ciel et la terre. Deux musulmans, ils vont faire ça là que de 10 000. Mais l'autre a pu récompenser par rapport à l'autre. Deux musulmans, ils vont faire le pèlerinage ensemble. Mais l'autre dépasse, l'autre récompense. Deux musulmans vont dépenser l'argent. Tel a construit une mosquée, l'autre a construit une mosquée. Mais tu vas voir que les récompenses sont différenciées à cause de l'intention nia qu'ils ont fait. À cause de l'intention. À cause de l'intention. Allah facilite. Il y a une histoire qui est passée. Un monsieur, il a vécu une femme. Il vit avec une femme. La femme là ne considère pas son mari. Mais le monsieur supporte. Il supporte la femme. Il ne respecte pas mari, comme aujourd'hui certaines femmes. Il ne connaît pas la valeur de mari. Tout ce que Marie dit de faire, elle refuse. Mais comme monsieur est sincère, il a gardé la femme à cause d'Allah. Le monsieur, c'est quelqu'un qui part en brousse aller chercher les bois pour vendre. Vous savez comment Allah fait? Allah a délégué un lion en brousse là-bas. Quand le monsieur, il travaille, il vient accompagner le monsieur. Il tire même les bois pour aider le monsieur à venir déposer. Les savants disent pourquoi? Est-ce que la femme dépasse le lion? Le lion dépasse la femme. C'est pour montrer dunya. Si la petite femme là te manque de respect, le plus animal que tout le monde a peur, Allah fait que ça va te respecter. Soyons sincères. Allah, il n'y a pas besoin de quantité de travail. Non. C'est la qualité qu'il veut. Aujourd'hui, Dunia nous trompe beaucoup. La sincérité là, si on ne fait pas l'effort, ça va nous échapper. Chacun montre son travail, son adoration, tout ce qu'il a fait. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça nous a tués. Tout ce que l'homme va faire à cause d'Allah, il va publier ça pour que Dunia voit. Si Dunia t'a félicité, tu n'as rien auprès d'Allah. C'est fini. Soyons sincères. Le prophète Mohammed, à son temps, il y avait un monsieur que quelqu'un voulait lui négliger. Il voulait lui manquer respect sans lui considérer. Et le prophète a observé l'action. Et le prophète a dit, Innama yansurullahu hazihi al-umma bidda'ifiha. Le prophète a dit, notre umma là que vous voyez là, un moment, Allah il aide le umma, il soutient cette umma, c'est à cause de leurs faibles, les gens que vous ne les considérez pas. C'est à cause de eux qu'Allah nous soutient. À cause de quoi? Bida'awatihim, à cause de leurs doigts qu'ils demandent à Allah. Wa salatihim, à cause de leurs prières. Wa ikhilasihim, à cause de leur sincérité. Le prophète Mohammed, il a dit, il y a quelqu'un parmi nous, il n'a pas montré les doigts les personnes. Il a dit, il y a quelqu'un parmi nous. S'il a dit, Allah fait tomber la pluie tout dessus, la pluie va tomber. S'il dit, la pluie ne peut s'arrêter, ça va rester. Le prophète a dit, après la sincérité qu'il a avec Allah, il est parmi nous. C'est comme ça le prophète a dit. La sincérité, c'est très important. Chers frères, à la clôture des khutbah, on nous dit Allah n'accepte pas l'action, c'est-à-dire l'adoration. Illa ma kana khalisan. Il faut le travail quand on a fait ça propre, avec la sincérité. Wabtaghi bihi wajhillah. Et tu as fait ça pour chercher la face de quoi? Allah.
Voilà pourquoi c'est venu dans le Coran. Allah dit innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. C'est ça qu'est la sincérité. La sincérité, c'est très très important. Notre prophète Mohammed, dans ses évocations, il dit Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Et dit Allah, il faut purifier nos cœurs contre l'hypocrisie. Wa a'malana minar riya. Allah purifie nos actions, enlève le riya dans nos actions pour faire montrer aux gens Allah, il faut enlever ça dans nos actions. Wa alsinatana minal kadhib. Allah purifie notre langue, enlève le mensonge dans notre langue. Wa ayunina minal ghiyana. Allah éloigne-nous avec la trahison. Fa innaka ta'lamu. C'est toi Allah qui connais le clin de l'œil, c'est toi qui connais ce qui est dans les poitrines. Cette doigt dedans, tu as vu le prophète a dit Allah purifie nos actions contre Ria. Tu as vu l'homme qui montre ses actions. Pourquoi il montre ses actions? Parce qu'il n'est pas fait ça à cause de la sincérité. Faisons l'adoration avec la sincérité. Bientôt, nous, avec Ramadan, c'est des jours. Ce n'est pas Ramadan qui est le problème. Ce n'est pas tu as jeûné. Ce n'est pas tu as prié. Ce n'est pas tu as nourri. Ce n'est pas tu as veillé la nuit. Tu as fait tout ça là. Quelle est l'intention que tu as formée? C'est ça qui est le problème, chers frères. Le prophète a dit Rubba Sa'im, laysa lahu siyamu, wa Rubba Qa'im, laysa lahu qiyamu. Il dit il y a beaucoup de gens qui vont jeûner, n'ont pas de jeûne. Beaucoup qui vont veiller la nuit pour prier, ils n'ont rien. Ici, le prophète parle de la sincérité. On n'est pas là pour décourager les gens. On motive les gens de demander à la fête une arrivée Ramadan. Mais il faut qu'on arrange l'intention. Semaine passée, on vous a parlé de la repentance, la repentition, de repentir. Et aujourd'hui, on parle de la sincérité. Parce que bientôt, Ramadan, si Dieu nous accorde du vivant, tout ce qu'on va faire dans les 30 jours, il faut qu'il y ait la sincérité. Allah ne sait pas travailler s'il n'y a pas la sincérité. Et tout ce que tu as fait à cause de la sincérité, c'est ça qui dure. Imam Malik, le moment qu'il a fait son livre Muwatta Malik, et beaucoup de milliers de connaisseurs, ils ont fait les livres pareils comme ça, qui s'appellent Muwatta Malik. Et ses élèves, ils ont dit, Ya Fadilatu Shah. Beaucoup de gens, ils ont fait le livre Muwatta Malik. Il a dit, c'est vrai. Ce qui va rester, c'est ce qu'on a fait à cause de qui? Allah. Si ce n'est pas que je vous parle, certains même qui sont les étudiants, ils ne savent pas qu'il y a des livres qui demandent Muwatta Malik, sauf en dehors des pro-imam Malik. C'est pour lui seul aujourd'hui, toute dunya, c'est ça que tout le monde attend. La sincérité. J'ai lu l'histoire des As-Salaf, les gens qui ont la crainte d'Allah. Il a gêné les surgatoires, les jeunes surgatoires là, plus de 30 ans, sa femme ne connaît pas. 30 ans, il gêne, sa femme ne connaît pas. Sa femme lui fait petit nourriture du matin, à l'iftar, petit déjeuner en français. Il ne dit pas à sa femme que je fiche dans le jeûne, il prend ça pour aller au travail. Les soirs, il coupe le carré avec ça avant de rentrer à la maison. Aujourd'hui, viens voir nous. Lundi, quand quelqu'un gêne lundi, il faut l'approcher. Si quelqu'un veille la nuit, il a fait qu'il y a moulin, approche-lui. Il va tout avouer. Si Dieu a aidé quelqu'un, il a posé une action dans l'islam. Avec sa parole, il va tout détruire. Il va tout gaspiller. Il va tout gaspiller. Nous sommes voyagés, aller dans un pays.
Nous sommes rentrés dans un mosquée, on a fait la prière. On est sorti en causant, je suis en train de demander celui qui est là-bas. J'ai dit, ah, cette mosquée-là, celui qui a fait ça, qu'Allah lui donne récompense, qu'Allah lui donne le paradis. Et il y a un de nous qui dit non, il est vivant, il n'est pas encore mort. Mais ce n'est pas beaucoup les gens qui nous connaissent. Moi, je lui connais, c'est mon papa qui m'a montré. J'ai dit, ah bon? Il a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu peux me montrer? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Nous vivons dans les mêmes quartiers. Et il a fait comme il a oublié. On a prié dans la mosquée là une semaine. 8e jour, il a dit, Cheikh, aujourd'hui, je vais te montrer celui qui a construit la mosquée là. J'ai dit, Fadel. On est parti, il a dit, allons vite à la mosquée. Nous sommes arrivés à la mosquée, on n'est pas encore ouvert. Nous sommes là assis à côté. Voilà quelqu'un qui est venu ouvrir la mosquée. Il regarde tout, les toilettes, il arrange tout. Un papa là. Quand on a fini la prière, on sort. Il dit, tu as vu papa là? J'ai dit oui. J'ai dit, mais c'est le gardien de la mosquée là. Il dit, c'est lui qui a construit la mosquée. Il dit, c'est mon père qui m'a dit. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que mon père m'a donné cette histoire. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Son papa l'a dit, c'est parce que c'est l'ami intime de son papa. Faisons tout à cause d'Allah. C'est ça qui va nous sauver. Pour cela, Ya Rab, il faut nous aider pour être les gens qui sont sincères. Aide-nous. Dans nos actions, dans nos propos, tout ce que nous allons faire, Allah aide-nous avec la sincérité. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka al-shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da ar-rida, wa laka alhamdu idha radit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.